Hi students, this is Ashok Kumar, your JE Maths trainer. Welcome to Maths with AK46. Previous video particular continuity and differentiability part 1 video நீங்க இந்த லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரிலேட்டடா நியர்லி நம்ம ஒரு 12 சம்ஸ் சால்வ் பண்ணி இருந்திருக்கோம். அந்த 12மே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் இல்லைன்னா பேசிக்ஸ் மூலமா வரக்கூடிய எல்லா டவுட்ஸுமே அதுல கிளியர் ஆயிருக்கும். இப்போ அதே எக்ஸசைஸ் தட் இஸ் எக்ஸசைஸ் 5.1ஓட கண்டினியூவேஷன் கொஸ்டின் நம்பர் 13ல இருந்து நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஃபுல்லா பார்த்து வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இயரோட எண்டில் நீங்க எழுதக்கூடிய சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பா என்னோட சப்போர்ட் எப்பயுமே உண்டு. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் 13 போயிடலாமா? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 13ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்ன? சேம் திங், ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். டோட்டலி தேர் ஆர் 3 places. The first one is x is lesser than 1. X is lesser than 1 நம்ம என்ன find out பண்ணலாம்? Left hand limit find out பண்ணலாம். Notation wise how to write? Limit extends to 1 minus of f of x. F of x is here x plus 5. இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பாருங்க. கொஸ்டின்ல x less than 1ல x plus 5 இருக்கு. Now x is replaced by 1 plus 5 which is equal to 6. This is the left hand limit. So next condition, x greater than 1. So in x greater than 1 we can do the calculation for right hand limit. Here notation wise limit extends to 1 plus of f of x. When x greater than 1 f of x oda value parunga x minus 5. Here x is replaced by 1, we get 1 minus 5 which is equal to minus 4. Now look at LHL and RHL. LHL and RHL. LHL oda value 6 இருக்கு, RHL oda value minus 4 இருக்கு. They are not equal. Now what we can say about this function? Not continuous at x equal to 1 னு சொல்லுவாங்க. That's all. 13th question over. So next question number 14ல பாருங்க. Right hand sideல there are two conditions. ஒன்னு 1 பேஸ் பண்ணிருக்கு, இன்னொன்னு 3 பேஸ் பண்ணிருக்கு. அந்த 1ல பர்டிகுலரா நான் x is less than 1 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். That means I am going to calculate left hand limit. Notation wise how to write? Limit extends to 1 minus. Look at the question. F of x less than 1ல என்னவா இருக்கு? 3 னு இருக்கு. 3 is a constant. Limit of a constant is a constant. Next நான் செலக்ட் பண்ண போறது x is greater than 1 எடுத்துக்கிறேன். Here I am going to do the calculation for right hand limit. Right hand limit notation wise எப்படி எழுதலாம்? Limit extends to 1 plus of. Look at the question. X greater than 1ல function f of x வந்து 4 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. Limit of a function is limit of a constant is always a constant. So 4 னு எழுதலாம். Conclusion என்ன? Left hand limit and the right hand limit are not equal. அப்ப நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? The function is not continuous at x equal to 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்ததா இதே சேம் கொஸ்டின் x less than 3 னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குங்களா? அந்த x less than 3ல what we can do the calculation? Left hand limit calculate பண்ணலாம். Notation wise left hand limit எப்படி எழுதலாம்? நமக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு வே தான் இது. x less than 3 minus. When x less than 3ல f of x எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? 4 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. 4 is a constant. Limit of a constant is a constant. So 4 அப்படின்னு எழுதலாம். Next condition பாருங்க. x is greater than 3 select பண்ணிக்கிறேன். Here I can do the calculation for right hand limit. Notation wise right hand limit can be written as limit extends to 3 plus of. When x greater than 3, f of x is equal to 5. 5 is a constant. Limit of a constant is always a constant. So 5 தான் வரும். ரொம்ப கிளியரா அந்த ஆப்வியஸா இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் நாட் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்? நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 15ல பாருங்க. ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் இஸ் அபவுட் நம்பர் 0, another one is number 1. அதுல நான் பர்டிகுலரா
x is less than 0 select பண்ணிக்கிறேன். When x is less than 0 அப்படின்னா என்ன meaning? You can do the calculation for left hand limit. Limit x tends to 0 minus f of x ஓட வேல்யூ கொஸ்டின் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. when x is less than 0 ல 2x னு கொடுத்துருக்காங்க. Here x is replaced by 0. 2 into 0 is 0. This is the left hand limit. Next, let me select x is greater than 0. இங்க நம்ம right hand limit calculate பண்ண முடியும். Notation wise, how can we write it down? Limit x tends to 0 plus. When x is greater than 0, f of x is equal to 0. 0 is a constant. Limit of a constant is a constant. So, in the value of the function, particularly at x equal to 0. When x equal to 0, what about f of x? F of x directly equal to 0. That is here. Exactly is a constant function. Now, look at the answers. Particularly, LHL, RHL, f of 0. All of them are equal to 0. Okay, moreover equal இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்? கண்டினியூஸ் at x equal to 0 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்போ 1 அப்படின்ற நம்பர், அந்த 1 என்ற நம்பரை பேஸ் பண்ணி now we can do the calculation for. So x is less than 1 ல we can calculate left hand limit. Notation wise, how can we write? Limit x tends to 1 minus, when x is less than 1, f of x is 0. 0 is a constant, limit of a constant is a constant. So 0. Next, நான் செக் பண்ண போறது when x is greater than 1 ல right hand limit. Notation wise எப்படி எழுத முடியும்? Limit x tends to 1 plus. When x is greater than 1 ல function வந்து 4x க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. 1 அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. x is replaced by 1, 4 into 1 which is equal to 4. நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது. ரீசன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் நமக்கு நாட் ஈக்குவலா இருக்கு. அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்? கண்டினியூஸ் at x equal to 1 இருக்கும். That's all. 15th question is over. As usual, like other problems, 16th problem நம்ம ரெண்டு பேர்ல செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு. One is at minus 1 ல செக் பண்ண போறோம். Next plus 1 ல. When x is less than minus 1 ல நம்ம left hand limit calculate பண்ண முடியும். Notation wise அதை எப்படி எழுதலாம்? Limit x tends to minus 1, superscript சின்னதா ஒரு 1 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. When x is less than minus 1 ல f of x minus 2 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. Minus 2 is a constant. Limit of a constant is a constant. So left hand limit minus 2. அடுத்ததா limit x is greater than minus 1 ல நம்ம ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கால்குலேட் பண்ணலாம். நோட்டேஷன் வைஸ் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எப்படி எழுத முடியும்? லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு minus 1, சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சின்னதா ஒரு பிளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. when x is greater than minus 1, f of x is equal to 2 into x. Now x is replaced by minus 1. 2 into minus 1 is minus 2. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் அடுத்த வருஷம் நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. நான் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் at x equal to minus 1 ல கால்குலேட் பண்ண போறேன். when x equal to minus 1, f of x நமக்கு என்னவா இருக்கு பாருங்க. கொஸ்டின்ல 2x க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. 1 ரீப்ளேஸ் x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு minus 1 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 into minus 1 நமக்கு minus 2 கிடைக்குது. So what it implies? Left hand limit, right hand limit and value of the function which is f of minus 1 எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்? continuous at x equal to minus 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The same questionல x less than 1 ல நம்ம இப்ப கால்குலேஷன் பண்ண போறோம். இப்ப நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்பர் ஃபுல்லா 1 தான். less than 1 ல what we can do the calculation for LHL, which can be written as limit x tends to 1, சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல சின்னதா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க. when x is less than 1 ல f of x எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? 2x க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. here x is replaced by 1. 2 into 1 equal to 2. This is the left hand limit. அடுத்ததா நான் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் x is greater than 1. இங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்.
ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் நோட்டேஷன் வைஸ் எப்படி எழுத முடியும்? லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 1 பிளஸ் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்ல சின்னதா பிளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. when x is greater than 1, f of x is equal to 2. 2 is a constant. limit of a constant is a constant. அப்ப இங்கேயும் 2 னு எழுதிக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. நான் அப்ப எக்ஸாக்டா எக்ஸோட வேல்யூ 1 வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க போறேன். வாட் இஸ் f of x? when x equal to 1, f of x equal to as per the question 2x. இதுல பர்டிகுலரா x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நான் 1 அப்ளை பண்றேன். 2 into 1 is 2. ஸோ கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கிற ஒரு விஷயம் பாருங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல் டு right hand limit. Right hand limit is equal to f of 1. That is value of the function at x equal to 1. மூணுமே ஈக்குவலா இருந்தா இந்த ஃபங்க்ஷன் பத்தி என்ன சொல்லலாம்? இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 17 நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 17ல பாருங்க, நம்ம ஆக்சுவலா ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இல்லையா நீங்க செக் பண்ண வேண்டாம். அவங்களே கண்டினியூஸ் அட் x equal to 3 னு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட மீனிங் என்ன? நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், தட் மீன்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்க நம்பர் 3. ஸோ 3 மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஈக்குவலா இருக்கும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 3 பிளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் and value of the function. Value of the function is f of 3. இந்த மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ரீசன் function is continuous at x equal to 3 னு சொல்லுவாங்க. First let me calculate left hand limit. Left hand limit எப்படி எழுதணும்? ஆல்ரெடி क्वेश्चन இருக்கிறதா. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 3 மைனஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். வாட் இஸ் f of x? when x is less than 3ல ax plus 1 னு இருக்கு. Here x is replaced by 3, we get 3a plus 1. This is the left hand limit. Left hand limit na x less than 3ல calculate பண்ணலாம். When x is greater than 3ல we can do the calculation for right hand limit. Right hand limit notation wise எப்படி எழுத முடியும்? limit extends to 3 plus when x is greater than 3, f of x is bx plus 3. கரெக்டா? x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 3 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. you get 3b plus 3. as per the question, left hand limit and right hand limit equal. நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ 3a plus 1 equal to 3b plus 3. they are equal. இந்த 3b லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு வந்திருக்கேன். 3a minus 3b equal to 3a minus 3b equal to 1 ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு போயிட்டா 3 minus 1 equal to 2 கிடைக்கும். This is the relation between a and b. That's all. Question number 17 is over. Next question number 18ல நம்ம லாம்டாவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். The function is continuous at x equal to 0 னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. continuous at x equal to 1 அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. நம்ம ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் continuous at x equal to 0ல left hand limit, that is limit extends to 0 minus of f of x, which is equal to right hand limit, limit extends to 0 plus of f of x. ரெண்டுமே கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கும். இந்த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. இந்த ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணாலே போதும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 மைனஸ், தட் மீன்ஸ் x is less than 0. கொஸ்டின்ல பாருங்க, x is less than 0ல f of x is equal to lambda into x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x. நான் டைரக்டா எடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். திரும்ப அதை எழுதணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் 0 பிளஸ்ல, தட் இஸ் x is greater than 0ல f of x ஓட வேல்யூ 4x plus 1. இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டிய ஆக்டிவிட்டி x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 0 அப்ளை பண்ணிடுங்க. நீங்க எக்ஸுக்கு 0 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்ல லாம்டா இன்ட்டு 0 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? when x equal to 0ல 4 into 0 plus 1, that is 0 plus 1 which is equal to 1 வரும். பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் இங்க டிஃபரெண்டா இருக்கு. நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ஜென்ரலா ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்தா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படின்னா இங்க நோ வேல்யூ ஆஃப் லாம்டா.
லாம்டாவுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இவங்க சொன்ன கண்டிஷன். இவங்க என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க? ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ல லாம்டாவோட வேல்யூ கேட்கறாங்க. அந்த பிளேஸ்ல லாம்டாவுக்கு வேல்யூ கிடையாது. கண்டினியூட்டி அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ல இதேதான், சேம் திங் தான். நம்ம தனித்தனியா கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம். when x is less than 1ல we can do the calculation for left hand limit, which is nothing but limit x tends to 1 minus of f of x, which is lambda into x square minus 2x. When x is replaced by 1, lambda into 1 minus 2, which is equal to minus lambda. இதுதான் left hand limit. நம்ம ரைட் ஆர் நாட்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் கால்குலேஷன் முடிஞ்சது. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டோட கால்குலேஷன் when x is greater than 1ல கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகேவா? அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். when x is greater than 1ல we can do the calculation for right hand limit. Notation wise, limit x tends to 1 plus f of x is equal to 4x plus 1. When x is replaced by 1, we get 4 plus 1 equal to 5. The function is continuous at x equal to 1 இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் நமக்கு மைனஸ் லாம்டா கிடைச்சிருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் 5 கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் வில் கிவ் அஸ் lambda equal to minus 5. That's all. We got the answer. Question number 19ல பாருங்க. So that the function defined by g of x equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points. கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, டினோட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஷார்ட்டா அதை ஜிப்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல் ஃபார்ம்ல எழுதிடுறேன். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. when x is less than k greater than or equal to k minus 1. இதுல ஆன்சரா k minus 1 தான் வரும். இதுல k அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறது இன்டிஜர்ஸ். ஓகேவா? அதை இங்க டினோட் பண்ணிடுறேன். இந்த பிளேஸ்ல நான் கேன்னு எடுத்துக்கிட்டது இன்டிஜர்ஸ். ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேமே உங்களுக்கு கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. வரக்கூடிய ஆன்சர் இன்டிஜரா தான் இருக்கும். ஸோ 2 இன்டிஜர் எடுத்துக்கிறாங்க, அடுத்து வரக்கூடிய இன்டிஜர். அது பிட்வீன்ல தான் எக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர். நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாருங்க. எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 4, less than 5 அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. 4 and 5ல இருக்கு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜர் 4 தான். அப்போ அது 4 தான் ஆன்சர். அதே போல -7 and -6 எழுதியிருக்க பாருங்க. கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜரோட வேல்யூ -7 தான். ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டகரல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ். இன்டகரல் பாயிண்ட்ஸ் நான் இப்ப ஹைலைட் பண்ணிருக்கிற பிளேஸ் இன்டகரல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா இன்டிஜர்ஸ் அப்படின்ற மீனிங்ல தான் கொடுக்குது. ஸோ இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம்னா கே அப்படின்ற ஒரு இன்டிஜர் எடுத்துக்கிறோம். அந்த கேன்ற இன்டிஜர்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் என்ன எப்படி இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். when x is less than k. இப்போ இங்க கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலால பார்த்தா k minus 1 தான் எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் x ஓட வேல்யூ. நவ் லெட் மீ டூ த கால்குலேஷன் ஃபார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் x tends to k minus of x minus கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் x ஓட வேல்யூ k minus 1 கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. அவ்வளவுதான். இப்போ x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த பிளேஸ்ல k அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. k minus of k minus 1. ஏன் x ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு k அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா x tends to k. இப்போ k minus k கேன்சல் ஆயிடும், நமக்கு +1 ஆன்சர். அடுத்த செக்கிங் எங்க பண்ண போறோம்? x is greater than k. when x is greater than kல கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அது k தான் இருக்கும். நாங்க ஆல்ரெடி ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கோம்ல, அந்த பிளேஸை பாருங்க. ஸோ இங்க நான் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கால்குலேட் பண்ண போறேன். லிமிட் x tends to of k plus ஃபங்க்ஷன் என்ன x minus கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் x. கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் x ஓட வேல்யூ k. x tends to k plus அப்படின்னு கொடுத்ததுனால x ரீப்ளேஸ் பண்ணி k அப்ளை பண்றேன். ஸோ ஐ கெட் k minus k which is equal to 0. ஆஸ் யூஷுவல் தான், நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் கிடைச்சிருக்கு. பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் 1, ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் 0 which is not equal. அப்போ ஃபங்க்ஷன் பத்தி என்ன சொல்லலாம்? not continuous at x equal to k. k is an integer. ஒவ்வொரு இன்டிஜர்லயுமே இந்த ஃபங்க்ஷன் நாட் கண்டினியூஸா இருக்கும்.
ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதர் ரியல் நம்பர்ஸ், அதெல்லாம் கண்டிப்பா கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். கொஸ்டின் நம்பர் 19 ஓவர். ஸோ இப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் பத்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு நோட் ஒன்று நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். If two functions f and g are continuous in common domain D, domain வந்து காமனா இருக்கும். அப்ப இருந்தா f plus g, that means addition of f and g, next f minus g, f into g, f by g, that means divide பண்றது, இது எல்லாமே கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். திரும்ப ரீகால் பண்றேன், f and g செப்பரேட்டா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, ரெண்டுமே கண்டினியூஸா இருக்கணும். காமன் டொமைன், டொமைன் சேமா இருக்கும். வித்தியாசமான டொமைன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது மேட்ச் ஆகாது. அடிஷன் ஆஃப் த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிபிளிகேஷன், டிவிஷன், இதுவும் கண்டிப்பா கண்டினியூஸா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஃப் பை ஜில மட்டும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கும். இது நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 20 நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா? ஹியர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு x ஸ்கொயர் மைனஸ் sin x பிளஸ் 5 கொடுத்துருக்காங்க. அதை இனிஷியலா x பிளஸ் 5 மைனஸ் sin x நானும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன். இதுல இந்த x ஸ்கொயர் பிளஸ் 5 இருக்கு பாத்தீங்களா, அது g ஆஃப் x எடுத்துக்கிறேன். மைனஸ் sin x வந்து h ஆஃப் x எடுத்துக்கிறேன். வாட் அபவுட் g ஆஃப் x? g of x equal to x square plus 5, which is a polynomial. Polynomial function is always continuous. எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாக்டா இன் ஆல் த ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் h of x, which is equal to sin x, which is also always continuous at x belongs to r. இதுவும் கண்டினியூஸா தான் இருக்கு. பட் f of x ஓட நேச்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க, g of x minus h of x in the place. Subtraction of two continuous function என்னவா இருக்கும்? கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். So what we can say about f of x? f of x is also continuous at x belongs to r. எல்லா ரியல் நம்பர்லயுமே கண்டினியூஸா இருந்ததுன்னா நம்ம क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்களா x equal to pi, கரெக்டா? pi is a real number. இந்த ரியல் நம்பர்லயுமே இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்? கண்டினியூஸா தான் இருக்கும். That's all. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 21 பார்த்துடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 21 கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாருங்கள். டிஸ்கஸ் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதில் சப்டிவிஷன் ஏல பாருங்கள் sin x ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ், சப்டிவிஷன் பியில் sin x மைனஸ் காஸ் எக்ஸ், சப்டிவிஷன் சியில் sin x இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ். இந்த மாதிரி 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சம், டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட். கீழே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட் இருக்குது. இந்த நோட் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான். டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் அண்ட் ஜி கண்டினியூஸாக இருந்து காமன் டொமைனில் இருந்ததுன்னா அதனுடைய அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் எல்லாமே கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். இண்டிவிஜுவலாக வாட் அபவுட் sin x அண்ட் காஸ் எக்ஸ்? sin x அண்ட் காஸ் எக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ் இன் ஆர். தென் வாட் அபவுட் தேர் சம், டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட், அதுவும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட் வி கேன் சே சிம்ப்ளி, sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin x into cos x are also continuous functions. That's all.